நீதாரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் பதனபென திகழ்பரத கண்டமெதில் தெக்கிடமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பேரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நன்றி. வரவேற்புரை வழங்க திரு மிகு ஜஸ்டிஸ் டாக்டர் டி.என். வள்ளிநாயகம் அவர்களை உங்கள் சார்பாக மேடைக்கு அழைக்கிறேன். பலத்த கரவொலியுடன். கவிஞன் சொல்லுவான், புதிய பாடம் படிக்க வேணும் வாத்தியாரையா என்று சொல்லுவான். அதுபோல இன்று நாம் புதிய பாடம் கற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கின்றோம். நம்முடைய இருப்பதோ பிருந்தாவனமும் நந்தகுமாரனும் யாவருக்கும் சொந்தம் என்றோ என்று சொல்லக்கூடிய கண்ணனே இங்கே இருக்கப்புறம் நமக்கு வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. எல்லாம் வல்ல கண்ணன் இங்கு பொதுவாக எல்லாருக்குமே பொதுவாக, ஏன்னா இன்கம் டேக்ஸ் கமிஷன் இல்லையா, எல்லோரும் விரும்பக்கூடிய அல்லது விரும்பக்கூடாத எல்லாருமே கணக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரக்கூடிய வந்திருக்காங்க. மற்றும் இங்கு வந்திருக்கின்ற அனைவரையும், குறிப்பாக திரு சங்கர் அவர்களையும் திரு சுப்ராஜ் அவர்களையும் திருமதி நிர்மலா அவர்களையும் மற்றும் எங்களோடு பயணம் செய்கிற அத்தனை பேரையும் வருக வருக என வரவேற்பதிலே பெருமகிழ் கொள்கிறேன். இனி நாம் எல்லாம் கேட்போம், பாடம் படிப்போம் என்று சொல்லி அனைவரையும் திரும்பவும் வரவேற்கின்றேன். I request Mr. Lakshmi Narasimhan to please come introduce Mr. Amarnath, please. Yeah, good morning everyone. I'm really happy to introduce Sri Amarnath Shankar, a distinguished leader with over 20 years of expertise in banking and telecom industries and a risk management expert adept at aligning organizational goals with strategic risk controls to address competitive, regulatory and technological challenges. His proficiency with digital tools and AI techniques has driven operational excellence, translating C-level directives into impactful initiatives. He holds an executive MBA in INSEAD, Singapore, a Master of Science in Applied Electronics from Regional Engineering College, Trichy.
Starting his career at an IIT Madras spin-off telecom startup, Amarnath developed robust project management skills and a track record of securing key contracts and high customer satisfaction. Transitioning to IT services, he led significant projects in IoT and AI-driven automation, achieving notable operational efficiencies as Vice President of Bank of America, Continuum, India. He spearheaded the digital transformation of third-party management, realizing substantial cost saving and enhanced risk mitigation. Currently, as Senior Vice President of Enterprise Third-Party Risk Assessment of BNY Mellon, India. He leads cyber risk assessment initiatives to bolster compliance and risk management strategies for the bank. His passion for innovation and books has driven him to achieve a patent for an autonomous web or mobile application testing automation using NLP and ML algorithm. He has also authored a technical paper, Hybrid EBG, and a book on management principles. Outside of work, he is actively involved in community services, including beach cleanups, tree planting, reading for the blind, and teaching senior citizens how to use computers and mobile applications. As a key member of BVGMS, he has supported initiatives like installing solar panels in villages and providing technological support to help members save significantly on medicine costs. Happily married with 2 children, he stays physically fit by playing badminton and running marathon. We are here applaud Mr. Amarnath Shankar. Thank you. இவர் சொன்ன மாதிரி நம்ம இப்போ நிறைய கற்றுக்கணும். we are going to learn something, especially சைபர்னா என்ன, சைபர் ஃபோரென்சிக்ஸ்னா என்ன, சைபர் செக்யூரிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய நம்ம இனிமேல் கற்றுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்ட்ராங் காஃபி ஐ திங்க் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருக்கும். ஓகே, ஸோ வித் நோ ஃபர்தர் அடியூ ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் டாக்டர் சுவாமிநாதன். he has received his degree from Anjalai Ammal Mahalingam Engineering College, Thiruvarur. MTech Shastra University la mudichirkaru, and he has finished his doctorate also in Anna University. 13 years of teaching experience, wonderful professor in artificial intelligence and data science in JNN Institute of Engineering, Autonomous Chennai. He has published a lot of research works and a lot of journals and conferences chair pannirukkaru, and he is also an invited speaker for many workshops, and he is an international conference and faculty development programs la. So with no further ado, welcoming Dr. Swaminathan. And our vandata he is going to talk about, I will leave it to him. Can you remind me the timing? I just going to speak for half an hour, and I am just going to touch up what the silver economy, you senior citizens, I am really proud to present my knowledge. I am going to share what are the threats the current silver economy is facing. So myself, Dr. Jain Swaminathan, I am currently working as a head of the department in artificial intelligence and data science, and my presentation towards educating the silver economy, the senior citizens of India, for what are the common cyber threats and risks which are there for you. So my outline of presentation: what is silver economy, why you have the soft target for the peoples. Second thing, what are the objectives and what are the various cyber threats you senior citizen silver economy is facing, and how to avoid the cyber threats you can able to avoid. What are the legal process which are available? I am just going to share. Then expected outcomes, I am just going to give my opinion among the eminent panelists. That's all. Next. So what is mean by silver economy? So as of now, around 1.4 billion of population, around 100 millions of people are from senior citizen group. So there is a big
economy is rolling out, especially people are focusing on healthcare products and real estate products and money making investment products. So these are the main focus regarding the silver economy people. This there is a growth every year. There is a 5 to 6 million we are adding in the senior citizen age group. By 2040 to 40 to 50, it is going to grow around 340 millions. So there is a change. You silver economy people is going to change as a platinum economy. So there is a big money is rolling behind you, because lots and lots of products, inventions and assist like medical assistants and healthcare assistant products, both software and hardware assistants are there. What is the main problem is the digital literacy of you people. Even though literate people are facing challenges, the main focus is on your money, your hard-earned money, because most of our India is having middle class and higher middle class people are there from senior citizens are from either from middle class or upper middle class. So most of your retired investment amount is the main focus and you are the main soft targets. So next. So here my objective, I am going to create an awareness on about what are the current cyber attacks for the senior citizens of India, and what are the, I just want to give my knowledge to the senior citizens to how to avoid the cyber threats, and I just want to give a suggestion to give new cyber laws which is a need of our, and want to build a cyber infrastructure. Just my suggestion in this presentation. Next. So what are the cyber threats? These are the main four common cyber threats: phishing, wishing and smishing frauds, social media attacks, then lottery scams, romance and dating frauds, and wallet scams. So I'm just going to give you like a small case studies in each of these type of frauds. Next. So phishing is nothing but you are getting a anonymous mail. So like I am having update your account, and they will send a link. If you are either clicking a link, your account may be hacked. So this is one type of attack. Second thing is spear phishing. Targeted emails, no. Targeted emails, and they will gather the personalized data. Here we are in an era of sharing our details, either through social medias or through emails to one another. So here data sharing, whether we are doing it in a secured manner, is very, very important. So in spear phishing, your personalized data like your PAN number, Aadhaar card, account number will be gathered by the people, and they will sell it in the dark web for a sum of money. So this is the another type of attack. Then clone phishing. See, this is very common. For example, a simple thing. I have received an email. For example, I have an account number in Axis Bank. So their domain email ID is info@axisbank.com, but I received an email from info@axis.com. So almost there is a small verb change or a phrase change will be there. So based upon that, you may get an email. Based upon that, you may get a hacking information. They may ask your CVV number or account number, password details, so that people may send. These are some of the common thing. Next one is business email compromise. So this is a high level executive company. They are mentioning that they are from a high level executive company, and they introduce themselves like that, but people from working in a fake place, and they may have put a fake address, and
they may have sent this email. So this is another type of business email compromise attack. Next one. So this is through emails. These are some of the common attacks senior citizen facing, because due to the lack of literacy. Main thing I just want to recommend, please go for a double verification whenever you are logging in your email. Most of us are using Gmail platform only for our email. Kindly go for a double verification whenever any other unanimous person, even if your password is compromised, it will give you a notification in your mobile. Using the Google security, you can immediately delete that particular session, and you can immediately reset your password. So these are some of the security features which has been given by Google for your accounts. Next one is phishing. Phishing is nothing but fraudulent people make a call via calling. So for example, faced customer service. So people coming from a customer service company, and they may ask you credit card details. So this is a very highly sensitive. Silver economy people is the highly victimized. Most of you high profile peoples are using the credit cards. Don't use save the credit card details in any websites. Don't save the CVV number in any websites. And almost if you are doing any abroad transaction, at that time enable and do the abroad transaction, then disable it. If you always keep your abroad transaction of your credit cards, you may easy victim. One of the main problem faced by State Bank of India, you may aware, previously SBI bank domain is in .com. It is a commercial website. Now they have their own domain, that is online sbi.sbi, because the main issue what they have faced is using mainly due to the credit card and phishing problem. They faced a lot of issues. Even if you are an internet banking user of SBI, there is a double verification process. Using a username and password, if you put, then after also you will receive a OTP number to your registered mobile number, then only you can able to log in your SBI account. So any double verification account is highly secured as of now. Next thing, people will urge you to give you a security calls and make you a victim. So this is another important thing. Any focused, particularly like urging for, sir, urgently I am needed money. Can you able to give? We are working for a particular institution. There is a child is affected due to the cancer. Can you able to give money? Most of the kind-hearted peoples will pay immediately, but very disheartening and very sad to say, most of this money are swindle and fraudulent. It is not going to the correct peoples. Next one, price lottery scam. They will call you that they will announce prize money has been given for your number. Please, there is a processing fee is there for you. So if you pay the processing fees, then the prize money will be given to your account number. So actually their target is to get the money from you. Most of the senior citizens is for victim of this particular type of phishing attack. Because due to the lack of the literacy, they may think, yes, I have got a lottery. Processing fee, lottery they will tell it around in crores, and processing fee will be around 50,000 to 1 lakh. So why don't we give a try so that we can pay? So this is one type of attack. Next, smishing. So here this is the another new type of attack, especially those who are using Androids.
As of now, those who are using iPhone, you are having a minimal risk. I hope most of you, I have seen most of you are using iPhones. You have a very minimal risk, but those who are using Android, please install any apps through Play Store. Google Play Store only you need to install, because lots and lots of SMS are coming to install the app through via SMS. Those are not registered and it is unsafe. So if you have registered, your mobile may be cloned or it may be hacked. Either your mobile will slow down, okay, or your details will be getting copied in another system. So be aware of it. So next one is account verification test, like updates can the same thing, delivery updates, these kind of issues are coming. Mainly the focus is for the silver economy is don't update. Those who are having the Android phone, please don't install or update via a SMS link or through a anonymous link. Please install your apps, Android apps, through your Google Store only. Then only you will get the updates, because this is another type of scam. Karur Vysya Bank, this is latest victim, because fraudulent has happened. On behalf of KVB Bank, they have sent a .apk file link and they told to install it. So much of silver economy people, especially senior citizens, unknowingly installed it and became a victim. So this is the main important thing. Whenever you are seeing any SMS or when you are installing any app, please check. When you are installing an app, it will ask permissions. We are simply clicking allow, right? What the data we are sharing, we doesn't know. Most of you people, kindly please go through and read it. Brand impersonation. This is a very important common issue which is happening in Facebook. You may have seen in lot of your friends' WhatsApp status, their profile photos have been hijacked, and they some of people have created a fake account, and they have invited the friends of your actual friends, and they may have asked money through private messages. Some of them lost transferred money either via Google Pay, something else, and they may ask the real persons. So brand impersonation, especially this is happening in Facebook. So here please use the secured account. Any verified account, if you are using, it is highly acceptable, because it is more secured. So whenever you are using a social media account, most of you may have a social media account either in Twitter, Facebook, Instagram. Please make sure it is a verified account. If you are not interested, please update your password every 1 month. There is no other go. Otherwise you may be a victim. You may have seen even in Twitter, there are so many parody accounts. People gone for verification, so that we can able to verify the actual persons. Next one, fake giveaways, posting a fake content. That is, you have been misdirected by creating a fake content. For example, there is using a brand of a company, creating a fake advertisement. These kind of things is happening in and there always in social media. Then like jacking. So here encouraging user to share the content. This is a very issue. This is mostly you are victim due to the digital marketing. Without knowing yourself, you may become a subscriber to your channel, or subscriber to any other pages. So without knowing, making your account as a subscriber.
So you are having a little exposure and a little effect in like jacking. And last one is cyberbullying. Cyberbullying is a very common threat. Making a threat messages or threat threat calls via using the cyber account and making asking money and various type of bullying may happen. Just you need to report the account immediately to that particular social media network, so that they will give you the counseling, or either you can simply block that professional one. We can able to see more professional people are involving in the LinkedIn account, whereas I am seeing most of my friends, even my friends are became a victim in Facebook. There is an option in Facebook to protect your account, so that only your friends can able to see the content, but they can't able to download the media files, that is your photos, videos which are been uploaded. Next. Then data breaches and malware distribution. These are some of the issues where it will slow down your hardware. This data breaches is nothing but your password has been compromised, and they will took care of your account. When you are simply clicking an anonymous link, your account will be hijacked, and they will post unnecessary, unwanted contents. And malware, this is again, it will slow down your system. Then social engineering is nothing but manipulating you. As a social media user, you have been unknowingly manipulated towards certain things. For example, false news. So many news channels are now started to do fact checking. There is you may even see in WhatsApp, there is a forwards of wrong videos which have been posted and forwarded even in all social media accounts. So that is another important issue. Then account takeover and spread of misinformation. These are been now taken in control by fact checkers. So that is also these are having a little effect. Next. So lottery scam. So here I just want to focus. Here only the senior citizens are having victimized mostly. Fake stock market trading advisory. See, the thing is, I am doing stock options trading. I got 10 lakh profit. Someone is telling. Then immediately you got loot. Due to the greediness, you start investing it in 10 lakh, 20 lakh. Almost one of my senior friend is a victim of this option trading scam. He will got calls for investing in options, so that he tried out through this advisory peoples. But at the end of the day, all the money has been eroded just like this. In a brink of seconds, all the money has been eroded. So without proper knowledge, don't give it to any advisory peoples. Then online gambling games. Here in online gambling games like Dream 11, then online rummy, poker, online pokers. These games people are doing. I am seeing every day when I am doing in travel or when I am teaching. Even my students are doing this gambling games where once again they are losing a huge money. Every day 5,000, 10,000. This is became a big issue, not only for the senior citizens, for the entire community. Then cryptocurrency fraud. See, the cryptocurrency as of now, as per Indian norms, it is illegal, but still people are investing. The problem in cryptocurrency is most of the trading terminal are open in a virtual account,
you don't know who is the actual investor, who is the actual CEO of the company. They will come in a virtual account and they will get an investment. You may invest it in Bitcoin or some other cryptocurrency. People, very high professional people, even company owners invested in cryptocurrency down in 2019-20. Most of their currencies are now delisted. Means money has been gone. And there are having fake trading platform. It is opaque. We can't able to whether it is a legalized platform or not, because if you are doing a stock market investment, we can able to know as per SEBI norms it is a watchdog. We can even tell SEBI this particular trading platform is doing malicious activity. But as of now, cryptocurrency, without no idea, people are investing around crores and crores of money, and they got swindled away. And next thing, short-term loans. This is again an important issue. People, there is an urgent need of 50,000, 1 lakh, but without knowing the proper, whether as per RBI guidelines, whether that payment banks are working, without knowing that they are getting the money and they are giving permission for accessing their contacts. One fine morning, you may have even seen in news channels, they will ask 150% of interest for the given money. So that is also a important thing. They will morph your images, they will access all your personal informations and morph your images and share it as a contact. So this is also a very important thing where most of the senior citizens are getting affected. Next one is romance scam. So people who are alone people, this is mainly focused on lonely people. People will speak very kind-hearted, I am like your grandchild, and they will establish a strong relationship, and they will then after that they will swindle money from you. Immediately they will tell, I have a small issue. Since you are they are became a important member, they are using your say emotions, they are swindling your money, and one fine morning they will cut the call with you. You can't able to get them. This is also, you are the main victim in this type of scams. Next. So this is one thing, as a fact checker, independent fact checker, I have done this. This is also an important scam. I just want to bring the notice. Dole PLC, this is a very important agricultural company which is there. They are doing agricultural products around the world. So what is the thing happened is, my friend, one of my very good friend, he is working in a software company. He told me Dole PLC is now asking investment from us, so that the investment is getting doubled in 3 to 4 months. So what is the thing is, you can able to see in the website, it is not actually Dole, it is giving us Delogia. This is the main important thing happened. So a fake website has been created, and they are getting investment from various parts of Indian people, and their mode of communication is through Telegram. Actually, this is the message which I have sent it to the entire team of Dole PLC. I worked, even I have sent it to RBI and Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman, because every day I am seeing either people are getting a small victim, either losing a small money or a big money. Cyber threat is became a very important factor. So next. So wallet scam is once again the same thing, crowdfunding. Posting a person who is affected by cancer
showing old age people and getting huge crowdfunding money. So that is also a very important scam. Then credit card frauds, then Ponzi scheme. See, using a scheme, once again, if you see, when you are investing, normally you will get a returns of around 8 to 9%, which is very high as a fixed deposit rates. But people will tell you, we will give you 50%. So people, due to their greed, will invest. These are also, you are a main important victim in wallet scams. So next, so some of the suggestions, just want to complete. Thank you. Safe internet usage. So as of now, if you are an iPhone user, you have a minimal risk. I am not telling you are risk free. You are having a minimal risk, and I am encouraging as a personal. This is my personal recommendation. Please use a SBI bank account and a secured Wi-Fi. Don't put unsecured Wi-Fi or in railways and airports. Don't switch on the common Wi-Fi networks. Then do a safe investment. See, at the end of the day, you want to enjoy your rest of the life very happily. So do a safe investment. As a senior citizen, I personally feel the safest investment is putting your money in the RBI recognized bank in a fixed deposit. So many banks are giving around 8.75. As of now, they are giving around 8.75 interest rates. So this is a simple suggestion. Then don't share your personal information in social media, even a photo, because people are collecting the information. If you ask as a cyber artificial intelligence and data science person, my thing is data is the money. Hereafter, you will store the data in cloud computing, where we are in an era of sharing the data. So here always data will be compromised. Any personal information, please don't share it to any anonymous person or in your social media. Then if you are bullied by any people, please inform to that particular social media company, or simply block that account, so that they will review it. Now WhatsApp is giving that any anonymous message from anonymous number, you can simply block and you can give your suggestion, so that messages will not be done by that particular number unless until it has been reviewed. Then there are some of the things. For example, if you found there is a scammed website, fake website or fake apps, you can report it to CDAC. CDAC website is there, which you can report it, and you can also report it to our Tamil Nadu Cyber Security Cell. Then regarding your mobile phones, if you are found, if you want to verify if there is a SIM cloning or SIM splitting, or if your mobile number has been used by multiple person, or in your name any multiple mobile numbers has been gone, you can refer in this sancharsadik.gov.in, where you can verify whether in your name multiple mobile numbers other than you can be verified, and in your same number whether multiple devices are getting accessed, you can also be done. These are some of my knowledge sharing with you. Next. Any questions? Yeah. Thank you. Thank you information. I am really happy because my current work is regarding the products with the silver economy, creating machine learning products with the and AI products for the silver economy, because Government of India is doing most of the work for you people. Thank you so much. I personally thank Subraj sir, who is coordinating. Thank you so much, and I thank the President and the Chief Guest. Thank you. Thanks everyone. Yeah, thank you, Dr. Swaminathan. In fact, very, very interesting topics that he raised.
எங்கெங்கே நம்ம வந்துட்டு மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து காமிச்சார் நம்மளுக்கு. நிறைய ஏரியாஸ், லாட் ஆஃப் அவென்யூஸ். டெஃபினட்டாக வீல் ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் பீயிங் மோர் டிஜிட்டலி savvy. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மோர் ஹவு நம்ம வந்துட்டு ஒரு மொபைல் ஃபோனோ இல்லை இன்டர்நெட்டோ யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை ஒரு மெயில் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹவு சேஃப் வி ஷுட் பி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட he brought out. Thank you, sir. Next, I would like to call upon Dr. Subramanian. He is serving as an Executive Director, Society of Electronic Sets, in the initiative of Office of Principal Scientific Advisor to the Government of India, focusing on cyber research, covering cryptology, hardware security, quantum security, and network security. He has had a lot of R&D projects in cyber security in MeitY, and he's been contributing member and a steering group of R&D projects, member of doctoral committee of hackathons, and IEEE or a lot of service he's been contributing there in standardization activities, and he's also guiding, he's also encouraging students and new fellow PhDs in research and guidance. Sir, we welcome you to have your session. Thank you for the introduction. Take this opportunity to firstly thank the organizers and Dr. Subbaraj and all the members over here, and esteemed guest and chief guest and honorable former justice and all other members. It's a pleasure being here with you. இந்த டாபிக் வந்து I think I can navigate between Tamil and English நினைக்கிறேன். Okay, so thank you. So இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு ஸ்டெப் டெஃபினட்டாக I should definitely appreciate that, because lot of things, for example எங்கள் ஓன் ஆர்கனைசேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா we are doing quite of research on the cyber security front, but coming to the cyber crime, that's absolutely an interesting area to look at it in a different eyesight, and it looks quite promising to see how to defend or how to go about handling it. So that's what we'll be touching about it, and thanks to the previous speaker, அவர் வந்து அழகாக எல்லாத்தையுமே கோர்வையாக மோஸ்ட் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் என்னென்னலாம் இயல்பாக வந்து நடக்குதோ எல்லாத்தையும் அவர் பகிர்ந்துக்கிட்டார். வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஃபர்ஸ்ட். வில் ஜஸ்ட் கோ பேக். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 1960-70களில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து நம்ம வெறுமனே ரேடியோ மட்டும்தான் இருந்தது, வேறு எதுவும் கிடையாது. அதுதான் ஒரே ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருந்தது. அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒன்றும் பிரச்சனைகள் அவ்வளோவா இல்லை. நாட்கள் போக we had TV, then we had VCP, VCR அப்படிலாம் வந்தது, கேபிள் டிவி வந்தது, அப்புறம் சாமானங்கள் பலதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சது, எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டங்கள் இல்லையா. we have fridges, we have வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே வந்தது. இதெல்லாம் ஃபைன். நவ் வாட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட்னா, ஒரு 80களில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இன்டர்நெட் வந்து ப்ரொலிஃபரேட் ஆக ஆரம்பிக்குது, ரைட். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, குளோபலாக வந்து அதுக்கு முன்னாலாம் வந்து there were some experiments தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க to connect two computers and then trying to send messages, ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தான். இந்தியாவிலையும் வந்து 1985லேருந்து ஃபஸ்ட் இன்டர்நெட் பேக்கெட் வெண்ட் அவுட் ஆஃப் தி கண்ட்ரி, அதெல்லாம் இருக்குது, ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. நவ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இஸ், இது வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே வந்தது. அப்படின்னா என்னன்னாக்கா, இந்த இன்டர்நெட் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் தான் முந்தி நீங்கள் நான் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நம்ம சைபர் கேஃப்க்கு தான் நம்ம போவோம் இல்லையா. வீட்டிலலாம் நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ண மாட்டோம், ஒரு சைபர் கேஃப்க்கு போவோம், அங்கேருந்து நம்ம சில மெயில் அனுப்புவோம், வருவோம், அவ்வளோதான். அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது, வெறும் மெயில் இருக்கும், இல்லைனாக்கா ப்ரௌசிங் மாதிரி தான் இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும். பட் இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா இந்த கடந்த ஒரு 20 வருஷத்தில் பார்த்தா டிராஸ்டிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் டெக்னாலஜி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் யூசர்ஸ், டிஆர்ஐயோட ரிப்போர்ட்டு, ஸோ இத்தனை மில்லியன் மொபைல் ஃபோன் யூசர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இட் கட்ஸ் அக்ராஸ் ஏஜ் குரூப், இட் கட்ஸ் அக்ராஸ் செக்டர், இட் கட்ஸ் அக்ராஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் யூஸ் கேசஸ். இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, அந்த சமீபத்தில் நம்ம எல்லாரையும் இது பண்ண கோவிட், அந்த சுச்சுவேஷன் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா 2020 வரையும் லேர்னிங்கிற ஒரு டொமைன் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து ஒரு 25 வருஷமாக ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு எப்படி வந்து லேர்னிங்கில் டெலிவர் பண்ணலாம் லெக்சரை
இல்லை எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து ரிமோட்டாக வந்து கிளாஸ் நடத்தலாம், இதெல்லாம் வந்து 25 வருஷத்துக்குள்ளே பண்ணி அதெல்லாம் ரிசர்ச்லாம் பண்ணி முடிச்சு தூசி தட்டின விஷயம் அதெல்லாம். ஆனால் இந்த ஒரு கோவிட் சமயத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களை வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன குழந்தைங்களை கூட நம்ம வந்து வி ஃபோர்ஸ்ட், ஐ மீன் வி ஹாவ் டு பிகாஸ் வி ஹாவ் டு சர்வைவ், வி ஹாவ் டு மூவ் அஹெட், ரைட். நம்ம வந்து அது வந்துட்டுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்கோம், முடங்கி உட்காரல. வி ஃபாட் அகேன்ஸ்ட் இட் பட் வித் தி எய்ட் ஆஃப் டிஜிட்டலைசேஷன். ஸோ அது ஒரு நல்லதும் கூடன்னு சொல்லலாம் ஒரு விஷயத்தில். ஏன்னா வந்து அத்தனை நாள் இருந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வி ப்ரோக் இட் அவுட். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ஈவெண்ட் வந்து லேர்னிங்க்கு நடக்கும் முந்திலாம். ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிலையும் ஒவ்வொரு காலேஜ்லையும் ஒவ்வொரு ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனும் எஜுகேஷன் ரிசர்ச் நெட்வொர்க் எல்லா இடத்துலையும் வந்து போய் எப்படி வந்து நீங்கள் லேர்னிங்கில் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு. இப்போ அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. பிகம் ஸோ யூனோ ஜஸ்ட் இன் ஹேண்ட். ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்னும் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ப்ரொலிஃபரேஷன் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு. அது இத்தனை நாள் வந்து அது ஆஃபீஸில் போய் அது வரையும் நம்ம நிறைய பேர் வந்து பயன்படுத்திய இன்டர்நெட் ஆக்சஸோ இல்லை வந்து விஷயங்களோ வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுது. அது ஒரு பக்கம். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன், இது கைக்குள்ளேயே வந்துருச்சு. வீட்டுக்குள்ளே வந்த டெக்னாலஜி வீட்டோட நிற்கல. ஸோ டெக்னாலஜி வந்து வெளியில் இருந்தது, வந்தது உள்ள கைக்குள்ளே வந்துருச்சு. நமக்கெல்லாம் தெரியும் இன்னும் எங்கே போகுதுன்னு, உடம்புக்குள்ளே போகுது இல்லையா? ஐ மீன் வி ஆர் சீயிங் அபவுட் வாட் நியூரலிங்க் இஸ் ட்ரைங் டு டூ ஆர் வாட் த அட்வான்ஸ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்ல நான் சொல்கிறேன், இது இயல்பு. இது மறைச்சி பேசாமல் இருக்கிறதுனால ஒன்றும் இது கிடையாது, இதெல்லாம் நடக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ மூவிங் லைக் தட். ஸோ டெக்னாலஜி இஸ் கமிங் க்ளோசர். அப்படி இருக்கும்போது அதையும் நம்ம வந்து துரிதமாக வந்து வில் ஹவ் டு ஃபேஸ் இட் அண்ட் தென் சி ஹவு வி ஆர் மோர் அவேர் அண்ட் வி ஆர் மோர் அடாப்ட் அண்ட் தென் ஹவு டு வி டிஃபெண்ட். அங்கே தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஹவு டு வி இப்போ கன்சல்டேஷன் டாக்டர் இருக்காருங்க, நம்ம டெலிகன்சல்டேஷன் வந்து டெஃபினட்டாக கோவிடுக்கு முன்னால் வரையும் இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி அ டாபு சப்ஜெக்ட். பட் அந்த கோவிட் சமயத்தில் ஒரு பேஷண்ட் டாக்டர் இன்டராக்ஷன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு பரவக்கூடிய விஷயத்துக்கு வந்து தே கேன், இட்ஸ் நாட் எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி டெலிகன்சல்டேஷன் ஒர்க் ஆகாது ஆப்வியஸாக. பட் ஃபார் சர்டன் திங்ஸ் ஒரு கவர்மெண்ட்டில் லெஜிஸ்லேஷன் போட்டு தென் வி எனேபிள்டு. அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஸ் ஆஃப் டெலிமெடிசன் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பன். ஸோ டெலிஹெல்த் வந்து ஒரு ரேம்பப் ஆச்சு அந்த சமயத்தில். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செக்டர் வைஸ் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் மூவ் அஹெட். க்ளவுட், அவர் சாரும் சொன்னார், நிறைய டேட்டாலாம் இப்போ க்ளவுடுக்கு போயிடுச்சு. க்ளவுடில் இருக்கிறதுனால வந்து அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் வந்து வி ஹாவ் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன் சேயிங் ரெகுலேட்டட் என்டிட்டிஸ் தான் க்ளவுடில் இந்தியாவோட டேட்டா இந்தியாவில் தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட் போட்டிருக்கு, அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் டூயிங் எஃபர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கவர்மெண்டல் சைட் as well as from the organization provider side to give services to it. பட் இதெல்லாம் தாண்டி வி ஷுட் பி அவேர் ஆஸ் அ சிட்டிசன். நம்மளுடைய டேட்டா எங்கே போகுது, நம்ம பண்ணுறது என்ன ஆகுது. ஏன்னா டிஜிட்டல் சிச்சுவேஷனில் வந்து புதுசு கிடையாது, மனுஷ சேம் தான். வாட் எவர் த கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ், அந்த காலத்தில் சிட் ஃபண்ட் ஃப்ராட் இருந்தது, நம்ம இவ்வளோ கேட்காது தான் என்ன, அது ஒன்றும் இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை இப்போ நடக்கிறதுலாம் அதே தான். பட் என்ன த ரேப்பிட் அண்ட் த வால்யூம் அண்ட் த வெராசிட்டி தான். இப்படிங்கிறதுக்குள்ள அவர் சொல்கிற மாதிரி பணம் காணாமல் போயிடுது. அப்போ வந்து அப்படி கிடையாது. சிட் ஃபண்ட்னா ஒரு இடத்துக்கு போர்டு போடணும், ஃபிசிக்கலாக ஒரு கடையை நடத்தணும், ட்ரஸ்ட்டை உருவாக்கணும், ஒரு பெரிய ஒரு ராக்கெட்டாக நடத்தி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து போய் இது பண்ண முடியும். இங்கே அப்படி கிடையாது. டக்குன்னு போட்டால் ஒரு சைட்டு போச்சு, ஒரு லிங்கை கொடுத்தா, ஒரு இதை போட்டால் முடிஞ்சது, அவ்வளோதான். சீன்லேயே கிடையாது. ஸோ அதான் இந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னாக்கா, இது நம்ம பார்க்காததெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள்லாம் வந்து சீனியர் பீப்புள் நோ மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் சே வி ஹாவ் டு லேர்ன். பழசில் நடந்த விஷயங்கள் தான் புதுசில் அவதாரம் எடுத்து வருது, புதுசாக ஒன்றும் வரல. அதோடைய வீரியமும் அதோடைய வேகம் தான் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது. அதை வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். கிராம பஞ்சாயத்துகளில் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த பாரத் நெட் இனிஷியேட்டிவில் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை வில்லேஜ்களில் வந்து ஏன்னா போய் ஆகணும். ஏன்னா எல்லாம் யூ கேனாட் ஹாவ் அ டிஜிட்டல் டிவைட், ரைட்? யூ கேனாட் சே தட் அர்பனைசேஷன் தான் நடக்கும், கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லா இடத்துலையும் வந்து இட் இஸ் டுடே இன்னைக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. எங்கே போனாலும் எவ்ரி ஒன் இஸ் குவைட் அவேர் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் ஆல். குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமங்கள்லேயும் சரி, பல விதமான தொழில்துறையில் இருக்கிறவங்களும் வந்து இயல்பாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து இதுதான் நம்மளோட அட்வான்ஸ்மெண்ட். இது டெஃபினட்டாக நமக்கு தேவை. ஏன்னா இது இல்லாமல் நம்ம வந்து இயங்க முடியாது இன்னைக்கு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு சமூகம் வந்து இன்னைக்கு எடுத்து கனெக்டட் சொசைட்டி. இட்ஸ் நோ மோர் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இல்லையா? அதே மாதிரி வீடுகள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் 4 பேர் சேர்ந்து இருப்போம், ஆனால் 4 பேர் 4 இன்டர்நெட்டில் இருப்போம். அது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு. ஸோ இப்போ டெக்னாலஜி சைடில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டச் டூ மச் அபவுட் இட், பட் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் இட். ஸ்மார்ட் சிட்டி வருது. ஸ்மார்ட் சிட்டி வரும்போது சிட்டியெல்லாம் ஸ்மார்ட்டாக இருக்குது, பட் நம்மளும் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் இல்லையா? வி ஹவ் டு பி ஈவன் மோர் ஸ்மார்ட்டர், ரைட்?
ஸோ ஆப்வியஸாக வந்து we need to see that how we are aware of what is happening. சிட்டி ஸ்மார்ட்டாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அங்கங்கே வந்து பல விஷயங்கள் நமக்காக செய்யப்படுது, நம்மளுடைய செக்யூரிட்டிக்காக, நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்காக பல விஷயங்கள் நடக்குது. வீட்டுக்குள்ள என்விரான்மெண்ட்குள்ளேயே சேஞ்சஸ் வருது டெக்னாலஜி. பட் அது வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கா, நம்மளோட எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நம்ம பண்ண விஷயம், டிஜிட்டலைசேஷன், லேர்னிங் நான் சொன்னேன், டெலிஹெல்த் சொன்னேன். அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் அக்ரிகல்ச்சர், யூ ஹேவ் ட்ரோன்ஸ் எவ்ரிவேர் doing quite a lot of things today. ஸோ அது விஷயங்கள் வருது. கவர்னன்ஸ் கேட்கவே வேண்டாம். இன்றைக்கி எல்லாமே வந்து சர்வீசஸ் வந்து எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் வந்து வி கெட் இட் த்ரூ இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் த்ரூ கவர்னன்ஸ். BFSI அதுதான் மெயினாக அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணது. ஏன்னா சீனியர் சிட்டிசன் பொறுத்தவரையும் நீங்கள் வந்து நிறைய உழைச்சி சம்பாதிச்ச அந்த ஒரு பொருளை வந்து நம்ம எப்படி வந்து காபந்தம் பண்ணுறோம், அதை எப்படி நம்ம வந்து வச்சுருக்கணுங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன்ஸு அதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணுங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் வந்து இதெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ், அதை டோன்ட் வாண்ட் டு get into that. இதெல்லாம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும். there will be lot of changes in that. இப்போ சைபர் செக்யூரிட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா we are all very aware. நாங்கள் வந்து we talk about ஐஓடியில் எந்த மாதிரி அட்டாக் வரலாம், சென்சாரை போட்டால் என்ன மாதிரி அட்டாக் வரலாம், வீட்டுக்குள்ளே ஸ்மார்ட் டிவி இருந்ததுன்னா என்ன ப்ராப்ளம் வரும், அந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள். க்ளவுடில் வந்து என்ன மாதிரி டேட்டா ப்ரீச்சஸ் நடக்கலாம், இல்லை அதில் இருக்கிற சிஸ்டம் ஏதாவது வீக்காக இருக்குமா, எப்படி இருக்கும், அதை பற்றிலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அட்வான்ஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் த்ரெட்டு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. இது வந்து அனதர் ஒரு நியூ டைமென்ஷன். ஏன்னா அது வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அது நிறைய அட்வான்டேஜ் அதில் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்டர்லி பாப்புலர்ஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப், இப்போ மொபைல் ஆண்ட்ராய்டாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஐஃபோனாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆக்சசிபிலிட்டி எனேபிள்டு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் வந்து சில பேருக்கு வந்து நம்ம வயசாக நமக்கு வந்து சில ஃபேக்கல்ட்டி வந்து நமக்கு அந்தளவு ஒத்துழைக்காது இல்லையா. சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் காது மந்தமாக கேட்கலாம், இல்லை பேசுறதுக்கு பிரச்சனை வரலாம், இல்லை வந்து பார்வையில் வந்து பிரச்சனை வரலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறக்கூடிய விஷயங்கள்லாமும் இப்போ இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமும் ஏஐ மூலிமா வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் கம்யூனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான விஷயங்களும் பல விஷயங்கள் டெக்னாலஜிஸில் அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது. அவர் வந்து வேறு யாரையோ ஒருத்தவங்களுடைய துணை இல்லாமல் தனித்தே அவங்களால இயங்க முடியும். ஏன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆப்பில் இருக்குது. இட் கேன் ஷோ தம் த பாத், ஒரு பார்வையில் பிரச்சனை இருக்கிறவருக்கோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். ஸோ அதனால் டெக்னாலஜி நம்ம வந்து ஒரு எனிமையாக பார்க்கறதுக்கான அவசியமே கிடையாது. டெஃபினட்டாக அதனால் அட்வான்டேஜ் இருக்குது, அது முக்கியம். ஆனால் அதே சமயம் we should be also be aware அதோடைய ஃப்ளிப் சைடு என்ன, அது அதனால் நம்ம எப்படி உஷாராக இருக்கணுங்கிறது தான் ஓவரால் திங். நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்சர்வேஷன். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இது நான் வந்து நெட்லேருந்து எடுத்ததால் நான் சோர்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 91% வந்து இது வந்து எல்லாமே சீனியர் 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுடைய சர்வே பண்ண ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது இந்த சோர்ஸில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேயிங் இன் டச் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 91 விழுக்காடு வந்து மக்கள் வந்து தன்னுடைய மொபைல் ஃபோனையோ இல்லை கம்ப்யூட்டரையோ வந்து இந்த சமாச்சாரத்துக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. டு கெட் இன் டச் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. 87% பீப்புள் வந்து ஆர்கனைசிங் ஃபினான்ஸ், இதுதான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பார்க்கணும். ஏன்னா அது வந்து முக்கால்வாசி வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, நமக்கு உறவினர்கள், நண்பர்கள் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் இட் இஸ் தெரிஞ்சவரையும் புது நம்ம ஒரு நட்பு உருவாக்கிக்கும் போது தென் வீல் ஹேவ் டு. ஏன்னா இந்த நிஜ வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒருத்தர் பரிச்சயம் இல்லாத போது நம்ம பழகும் போது நேரில் வந்து இட் டேக்ஸ் டைம் டு டூ ஆல் தட். வேற இங்கே வந்து முகம் தெரியாத ஒரு ஆள், முகத்தை மாற்றிட்டு ஒரு ஆள், அந்த மாதிரிலாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸில் அந்த 91% பயன்படுத்தும் போது என்ன மாதிரி நம்ம உஷாராக இருக்கணும், எப்படி நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம். எல்லாமே ஹைஜீன் சம்மந்தமாக தான். இப்போ டாக்டர் சொல்கிறோம், அவர் கேட்டிங்கன்னா அவர் சொல்கிறார், யூடியூப்பில் நான் நிறைய சொல்கிறேன் எப்படி நம்ம வந்து உடம்பை நம்ம பாதுகாத்துக்கணுங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி தான் சைபர் செக்யூரிட்டியில் முக்கால்வாசி டிசிப்ளின் அண்ட் ஹைஜீன். இது நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. வேற உங்களை தேடி பிடிச்சி யாரும் வந்து அட்டாக் நம்மளும் அவ்வளோ பெரிய மில்லியனர் எல்லாரும் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் நம்மள்ட்ட இருக்கிற விஷயங்களை நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான அட்லீஸ்ட் அந்த லெவல் அவேர்னஸும் அந்த ஒரு இது நமக்கு வேணும் கண்டிப்பாக. ஆர்கனைசிங் ஃபினான்ஸ் டெஃபினட்டாக இட் ஷுட் பி கேர்ஃபுல். இம்ப்ரூவிங் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர். இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் வேறு விஷயங்களுக்கு இதுதான் பண்ணுறது. அதே மாதிரி மித்து நிறைய இருக்குது. நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யங் லெவலில் இருக்க எங்களை மாதிரி ரிசர்ச்சில் பண்ணுறவங்களாம் ஜென்ரலாக தே மே ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மித். ஐம் நாட் ஷுர். இது வந்து ஒரு சர்வேல சொல்கிறதுன்னா சீனியர்ஸ் ஆர்ன்ட் யூசிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கிடையவே கிடையாது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அப்படி கிடையாது. யூ சி இன்ஃபேக்ட் மோர் பீப்புள் ஃப்ரம் சீனியர் பாப்புலர்ஸ் ஆர் யூசிங் இட்.
சிமிலர்லி சீனியர் ஆர்இன்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன். இது ஏன் முக்கியம்னா புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் இப்போ அவர் சொன்னார் எஸ்எம்எஸ்ல வந்து ஒரு மெசேஜ் வருது, எஸ்எம்எஸ் மூலிமா ஒரு ஆப்பையும் உங்களை கிளிக் பண்ண வைக்கிறான், அதனால வந்து தவறு நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு. ஆனால் டெஃபினட்டாக வந்து அதுக்காக எஸ்எம்எஸ் வராமல் இருக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து நம்மளுடைய மூமெண்ட் கொஞ்சம் வயசாக இதாகும்போது நமக்கு வந்து வி வாண்ட் டு ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டி. அந்த மாதிரி வரும்போது புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் டெஃபினட்டாக இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா ஒரு 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 சங்கீத கிளாஸ் இங்கே இருக்குது, இல்லை இந்த இது இருக்குது அப்படின்னு அவேர்னஸ் கொடுக்குறதோ, இல்லை கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் இது அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நம்மள்கிட்ட சொல்கிறதோ டெஃபினட்டாக அது யூஸ் ஆகும். அது ஒன்றும் இதே கிடையாது. அதே மாதிரி ரெஃபர் டு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், இது வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான் விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து அது எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. இன்றைக்கி இருக்கிற 2 மணி நேரம் ரோட் டிராஃபிக்கில் நின்றுருக்கோம், இங்கெங்க நேரில் போய் யாரை பார்க்குறது, அப்படிலாம் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அதனால் வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட் லிவிங் வித் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஸோ இந்த மித்தெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அப்படின்னா அண்டர்லைனிங் என்னென்னா டிஜிட்டல் வே ஆஃப் லைஃப்ங்கிறது உறுதி ஆயிடுச்சு, அப்படி தான் போகணுங்கிறது. ஆனால் அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது அதே மாதிரி என்சிஆர்பி சைட்லேருந்து எடுத்த விஷயம் தான் இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட கிரைம் ரேட் வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 24.4%, 2022 to 2021 கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக இருக்குது. எக்கனாமிக் அஃபென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11%, சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் 9%, பயங்கர ஜாஸ்தியான நம்பர் தான் அதெல்லாம். அதே மாதிரி வந்து கியூஆர் கோட் ஃபிஷிங், அவர் பல வகையான ஃபிஷிங் எல்லாத்தையும் சொன்னார். அதே மாதிரி கியூஆர் கோட் சமீபத்தில் நடந்த இந்த 1 வருஷ காலங்களில் இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ கியூஆர் கோடு வரும், பணத்தை நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன், பணம் வாங்கும்போது நீங்கள் பே பண்ணும்போது தான் கியூஆர் கோடு வச்சு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அது டக்குன்னு நமக்கு வந்து அது இது பண்ணுறது இல்லை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டிமோகிராஃபி, இது வந்து இந்த டேட்டா வந்து மேபி தே ஆர் நாட் தேட் ரீசன்ட், பட் வாட் எவர் ஐ குட் கெட் இட் ஃப்ரம் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் இட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது, ரைட்? ஓகே. ஸோ சேலஞ்சஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விட்ட பார்த்தா என்னென்னா ஒரு டெக் சப்போர்ட். அதாவது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ என் ஃபோனில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, என் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபோனோ இல்லை கம்ப்யூட்டர்லையோ இது வந்து எனக்கு சரி பண்ண தெரியல. அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ரிமோட்டாக ரிமோட் டெஸ்க் எடுத்துக்கோங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணி நான் சால்வ் பண்ணுறேன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார், டெக்னிக்கலி கைட் பண்ணுற ஒருத்தர். அந்த மாதிரிலாம் ஆக்சஸ் கொடுக்கும்போது டெஃபினட்டாக கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா வந்து ரிமோட் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே ரிமோட்டில் எடுக்கலாம், ஒன்றுமே கிடையாது. ஆண்ட்ராய்டு மொபைலாக இருக்கட்டும், எந்த மொபைலாக இருக்கட்டும், தேர் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள், ஆப்ஸ் அவைலபிள், ஒன் கேன் டேக் கண்ட்ரோல், ரைட்? அதனால அந்த மாதிரி விஷயங்களும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கு. இது வளர்ந்த நாடுகளில் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது யூஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக் சப்போர்ட் ரிலேட்டட் சைபர் கிரைம் தான் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தி ஃபார் தி எல்டர்லி கம்யூனிட்டி. அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து பிறகு யாரோ சார்ந்து இருக்காங்க, எனக்கு தெரியல, நீ தான் பண்ணி தரணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அது நம்ம வந்து கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணிக்கலாம், இந்த இன்னும் அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி பேசி பழகிக்கிறது. அடுத்தது வந்து நம்மளே வந்து we have to practice it. இது பண்ணலாம், எது தேவையோ மினிமலாக நம்ம பண்ணுறது, நம்மளே முடிஞ்ச அளவு பண்ணிக்கிறது. அதே மாதிரி நமக்கு சார்ந்தவங்களை நம்மளே வந்து ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி, நம்ம 4-5 பேரை மீட் பண்ணுறோம், அப்படி பண்ணும்போது வந்து இது தெரியுமா உனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி லேர்னிங் வந்து will always help. பர்சனல் டேட்டா பிரீச், இது வந்து அவர் சார் முன்னால் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா வந்து இஷ்டத்துக்கு நம்ம போட வேண்டியது, இங்கே போகிறோம் அங்கே போகிறாங்க எல்லாத்தையும் பப்ளிக்காக போட்டால். இப்போ என்ன விஷயம்னாக்கா, நம்ம வந்து நம்ம தெருவில் இருக்கும்போது வீட்டுகளில் நம்ம பக்கத்து வீட்டை சொல்லிட்டு போவோம், இந்த மாதிரி போகிறோம் வீட்டை பார்த்துக்குவோம். அப்படி இருந்த நாம் எப்படி ஆகிட்டோம்? இப்போ நம்ம வந்து இப்போ எங்கேயோ போகிறோம், அங்கே துபாயில் இருக்கோம், இங்கே இருக்கோம், அங்கே இருக்கோம்னு எல்லாத்தையும் வி கிரியேட் சச் அ பப்ளிக் இது. அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, இது பர்சனல் இஷ்யூ, ஒருத்தவங்களுடைய விருப்பம் தான். அதை நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் அது பண்ணுறதுனால விளைவுகள் வந்து யோசிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து தெர் ஆர் நாட் ஆல் த யூசர்ஸ் இந்த இன்டர்நெட் ஒரே மாதிரி கிடையாது. அண்ட் தெர் ஆர் அட்வான்ஸ்ட் அல்காரிதம்ஸ் அவைலபிள், யூ கேன் ஜஸ்ட் ப்ரொஃபைல் இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே ப்ரொஃபைல் பண்ணி அது கொடுத்துரும், சரி ஓகே அப்படின்ட்டு, இதுதான் ஒரு பேட்டர்ன் அப்படின்ட்டு. ஸோ டேட்டா வந்து ரெண்டு, அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட்டை அழிக்க முடியாது. இப்போ யூகேல வந்து லாவில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, ரைட் டு ஃபர்கெட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரைட் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஃபைட்டிங் நடந்துட்டு இருக்காங்க. ரைட் டு ஃபர்கெட்னா என்னென்னா, நான் இதுவரையும் ஏதாவது நான் போஸ்டிங் பண்ணியிருந்தேன்னா எங்கேயோ ஒரு காலத்தில் 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் இன்டர்நெட்டில் எனக்கு நான் வந்து வேண்டாம், இப்போ நான் எடுக்கணுன்னா எடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா எல்லாம் கேஷிங் சர்வர்ஸ் இருக்கும், இங்கே இருக்கும், அங்கே இருக்கும், எங்கெங்கோ போயிடும் டேட்டா. ஸோ நீங்கள் போஸ்ட் பண்ண டேட்டா ரிமூவ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா அது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது. ஆனால் டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதே மாதிரி வந்து கிராஃப்டட் டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் உள்டாவும் இருக்குது. அப்படியே ரொம்ப அவர் சொல்கிற மாதிரி இன்னும் நல்லவங்க மாதிரி இல்லை ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணுறது. ஸோ ஐ திங்க் இதெல்லாம் தான் பர்சனல் டேட்டா பிரீச் பொறுத்தவரைக்கும். ஆப்வியஸாக நம்மளுடைய பர்சனல் டேட்டாவை நம்ம எப்படி நிஜ வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம யார்கிட்ட யார்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறோமோ அவங்கள்ட்ட மட்டும் பகிர்ந்துக்கிட்டா போகணும். தேவையில்லாமல் வந்து ஏன்னா இன்டர்நெட்டில் நமக்கு தெரியல, நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு மெசேஜை போட்டேன்னா இது அவங்க மட்டும்தான் படிப்பாங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம்.
ஆனால் அது அப்படி கிடையாது. இட் நீட் நாட் பி லைக் தட். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எந்த மோடு, அது என்ன செட்டிங்கில் இருக்கும், உங்கள் ப்ரைவசி செட்டிங் என்ன, அத்தனையும் பார்க்கணும். அதெல்லாம் தெரியல, அது வாட்டுக்கு அது பப்ளிக் டேட்டாவை போயிடுச்சுன்னா அது பப்ளிக் ஆயிரும். அது நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஐடென்டிட்டி தப்ட் இதுதான் பயங்கரமான. அவர் ஒன் ஆஃப் த இது காட்டினார் அந்த ஃபிஷிங்கில் இல்லையா, அந்த கேட் ஃபிஷிங் ஒன்று. கேட் ஃபிஷிங் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ரொம்ப காமன். ஸோ வேறு யாரோ மாதிரி இம்பர்சனேட் பண்ணி தே கமெண்ட் ட்ரை டு லூர் யூ. ஸ்பூஃபிங் அதே மாதிரி தான். ஃபிஷிங் அவர் ஃபிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்றுமே கிடையாது. அதான் சொன்னேன், இந்த இது நிஜ வாழ்க்கையில் ஃபிஷிங்க்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கடையை உருவாக்கி அது போர்டை வந்து வேறு மாதிரி போட்டு அப்படி பார்த்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு நான் பேர் சொல்ல விரும்பல, உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பேக்கரி கடை ஒன்று இருக்கும், ரைட்டுங்களா? அதுக்கு எப்படி அதை கண்ணை மாற்றுற மாதிரி சில பேக்கரி கடையும் வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன், அதுதான் ஃபிஷிங். ஸோ அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு பேங்க்குடைய நேம் வந்து இருக்குன்னா அந்த அது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து ஐன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஐ வந்து கீழே போகும்போது எல்லாம் 0s and 1s ஆகும்போது அது ஒரு நம்பரை ஒரு டிஜிட்டில் போகுது. அதே ஐயை வந்து ஒரு எல் மாதிரி போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கண்ணுக்கு ஹியூமன் கண்ணுக்கு அது தெரியாது இங்கே பார்க்கும்போது. ஆனால் அது கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ வேறு எல் வேறு. அப்படி தான் என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஒரு பேங்க் சைட்டை வந்து உருவாக்கும் போது இன்னொரு யூஆர்எல் கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு கண்ணை வந்து ஒரு நம்மளை ஒரு யூ ஜஸ்ட் கெட் சீட்டட். பிகாஸ் உங்களுக்கு பார்த்தா அதே மாதிரி தானே இது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஆனால் அந்த ஐயில் புள்ளி இருக்கா புள்ளி இல்லையாங்கிற அளவு நம்ம பார்க்க முடியல நம்மளால். அதனால் வரக்கூடிய விஷயங்கள் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணப்படுது, ரைட்டுங்களா? ஸோ அதே மாதிரி லாட்ரி ஸ்கேம் அவர் சொன்னது, பேங்கிங் ஸ்கேம், சோஷியல் இன்ஜினியரிங் இது ரொம்ப இது ஜாஸ்தி. இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து கால் வரும், அப்படியே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசுவாங்க. இது இன்னைக்கு தேதியில் இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது. ஐல் பி டாக்கிங் அபவுட் த ஏஐ திங். இன்னைக்கு இது வந்து இன்னும் நிறைய ஸ்கேல் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நம்ம வி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல் அபவுட் இட். டேக்லிங் பாஸ்வேர்ட், ஆப்வியஸ்லி பாஸ்வேர்ட் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பாஸ்வேர்ட் பைண்டர் நீங்கள் போய் கூகுளில் கொடுத்தீங்கனால அத்தனை வரும். உலகத்தில் காமனாக யூஸ் பண்ண பாஸ்வேர்டு என்ன, அவ்வளோதான். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, அதுதான் எல்லாரும் வச்சுருப்பாங்க பாஸ்வேர்டாக. ஏதோ ஒன்று 1 2 3 இதே தான் இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே. ஸோ அது ஆப்வியஸாக அதெல்லாம் பிரச்சனை. இப்போல்லாம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மல்டி ஃபேக்டர் ஆத்தென்டிகேஷன் வந்துருச்சு. அப்படின்னாக்கா வெறும் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அதுக்கு ஆன் டாப் ஆஃப் இட் யூ கேன் ஹேவ் உங்களுடைய பயோமெட்ரிக்கோ வேறு ஏதோ. இப்போ உங்கள் ஃபோனையே நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா பயோமெட்ரிக் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இட்ஸ் மோர். வேறு யாரும் வந்து அதை பயன்படுத்த முடியாது. நீங்கள் எங்கேயாவது விட்டுட்டு போனாலும் அது ஆகாது. ஓரளவுக்கு இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் செக்யூர். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கணும். ஸோ ஐடென்டிட்டி வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸில் இந்தியன் சைபர் கிரைம் கோஆர்டினேஷன் சென்டர். நீங்கள் தயவுசெய்து எல்லாரும் போய் பாருங்கள். இது இந்த சைட் இப்படி கொடுத்தாலே போகிறோம். அங்கே வந்து அழகாக வீடியோ இருக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஸ் தென் 30 செகண்ட் தான் ஒவ்வொரு வீடியோவும். 30 செகண்ட் தான். ஸோ இட் டசன்ட் டேக் மச் டைம். ஒவ்வொன்றும் பார்ட் டைம் ஜாப் பற்றி எப்படி வருது, என்ன மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ வருது, அது எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக் நடக்கலாம், அது நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அழகாக ஒரு 30-40 வீடியோ இருக்குது. ரொம்ப ஜஸ்ட் ஒரு 20 நிமிஷம் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு see all the video to know about yourself, what are the different kinds of scams. ஸோ பார்ட் டைம் ஜாப் ஃப்ராடு அதே மாதிரி வந்து அது கிளிக் பண்ண வைக்கிறது தான். ஏதோ ஒரு SMS வரும், இல்லை மெயில் வரும், நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி போகிறது. அதுக்கப்புறம் டெபிட் கார்டு ஃப்ராட்ஸு சேம் கேஸ். எதெல்லாம் ஷேர் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஃபிஷிங் அட்டாக் தான் இப்போ நான் சொன்னது. அதே மாதிரி திங்ஸ் டு ரிமெம்பர் ஃபார் கேட் ஃபிஷிங். சோஷியல் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்தவரையும் நம்ம சோஷியல் இன்ஜினியரிங்கில் ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை இது மாதிரிலாம் இருந்தோம்னா நம்ம எந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம போடுறோம், எந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஆதரிக்கிறோம், எல்லாமே வந்து சென்சிட்டிவ். அதே மாதிரி சைபர் ஸ்டாக்கிங் அதையும் சொன்னார் அவர். லைக் மிரட்டுற மாதிரி வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வழக்கமாக எங்களுக்கு வந்து மெயில் வரும், சைபர் கிரைம் போலீஸ் வாண்ட்ஸ் டு வில் பி அரெஸ்டிங் யூ அப்படின்னு வரும். டெஃபினட்டாக வரும். அப்படி இப்படிலாம் வருது. அது நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும், அந்த கண்டென்ட் வந்து பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் என்னன்ட்டு. அதே மாதிரி வந்து வாட்ஸ்அப் லாட்ரி ஸ்கேம் அதுவும் அவர் ஏற்கனவே சொன்னார். அது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் கோ பேக். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து திங்ஸ் டு ரிப்போர்ட்டிங் வந்து 1930 அண்ட் தே ஹேவ் அ போர்ட்டல் நோ. அந்த போர்ட்டலில் வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி கோ அண்ட் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஜஸ்ட் இமீடியட்டாக ஆக்ஷன் வில் பி டேக்கன். ஆப்வியஸ்லி ஃபினான்ஸ் ஃப்ராடை பொறுத்தவரையும் அந்த கன்சர்ன்ட் பேங்க்குக்கு வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்தணும். ஏன்னா அது இப்போ கிரெடிட் கார்டுனா முடக்கணும், அதெல்லாம் அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்கும். பட் பேரலாக இதுவும் பண்ணால் அது உங்களை தவிர்த்து உங்களை மாதிரி மற்றவங்க யாரும் திரும்ப ஏமாறாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு வழிவகுக்கணும். இது இப்போ இம்பாக்ட் ஏஐ வந்து இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ, லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் எல்லாம் வருது. இப்போ அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களே இப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யாரும் கூகுள் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது.
ரைட். எல்லாரும் போயிட்டு வந்து ஏன்னா அது பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை ஒரு 10 லிங்கை கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் புரிஞ்சு நான் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குள்ளே அரை மணி நேரம் நான் வச்சு பண்ணுறத சாட் ஜிபிடி வச்சு இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே 2 நிமிஷத்தில் பசங்க பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் பண்ணிட்டு போயிடுவான். ஓகே, அது ஒரு புறம். இதனால என்னக்கூடிய விஷயங்கள் வருது பார்த்தீங்கன்னாக்க சாட் பாட்ஸு, வாய்ஸ் க்ளோனிங்கு, வாய்ஸை வந்து அப்படியே நம்ம இது மாதிரி நம்ம என்னது மிமிக்ரி பண்ணுற மாதிரி இவரை மாதிரியே பேசி ஏமாத்துகிற விஷயங்கள், டீப் ஃபேக்கு, கண்டென்ட்டு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்படி இருக்க உண்மையாக மாதிரியே அப்படிங்கிறது. ஸோ இமேஜஸ்ஸு, வீடியோ, வாய்ஸு எல்லாமே வந்து there are tools and sophistication that are coming. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இன்னும் உஷாராக இருக்கணும். இதுதான் வந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள். இது இப்போ 3வது பாட்டு 3 விஷயம் தான் நான் பேசணும்னு நினச்சேன். ஒன்று வந்து எப்படி நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலாக மூவ் ஆகிறோம் டெக்னாலஜிலுங்கிறது அது பார்த்தோம். 2வது வந்து காமனாக என்ன மாதிரி அட்டாக்ஸ்லாம் வருதுங்கிறது அவர் முதல் செஷன்லையும் நல்லா கவர் பண்ணிட்டாரு. 2வது விஷயம். 3வது விஷயம் வந்து என்னென்னு நான் நினச்சேன்னா, ஐ வாஸ் பீயிங் அ பார்ட்டி ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஆக்சசிபிலிட்டி ஒர்க்கிங் குரூப் இதில் பிஏஎஸில் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அதில் வந்து இப்போ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து வி ஆர் ஹேவிங் அன் ஆக்சசிபிலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் ISம்பாங்க, இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் 17802 Part 1 Part 2. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம எழுதும்போது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எழுதும்போது இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்லாம் வரும்போது, மொபைல் ஃபோன் ஆகட்டும் இல்லை வந்து கன்சியூமர் ஐட்டம்ஸ்லாம் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்லாம் வரும்போது அது வந்து எப்படி வந்து சாமானியர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து விட் இன்க்ளூட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் கம்யூனிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் எல்டர்லி பாப்புலர்ஸ், பிரெக்னென்ட் உமன், ஏன்னா இவங்க எல்லாருடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் இன் டைம் வென் யூசிங் டெக்னாலஜி. அதெல்லாம் கவர் பண்ணி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தயார் பண்ணுறவங்க, ஃபோன் தயார் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பண்ணியே ஆகணும். இப்போ சாம்சங் இருக்காங்கனாக்கா, இப்போ ஐஃபோன் இருக்காங்கனாக்கா தே ஷுட் டெஃபினெட்லி சப்போர்ட் ஆக்சசிபிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ். அது வந்து பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த மாதிரியான கைட்லைன் அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, 1975 எனக்கு பிடிச்ச ஒரு சென்டென்ஸ் இது என்னன்னாக்கா வந்து இது வந்து மோர் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதில் வந்து நான் சொல்கிறேன், இட் இஸ் எசென்ஷியல் தட் ஹியூமன் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபார் டிசைன் ஃபார் ஈஸ் ஆஃப் யூஸ், ஓகே, ஸோ தட் த யூசர் routinely and automatically apply protection mechanisms correctly. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து நீங்கள் போங்க இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், இந்த ஆன்டிவைரஸை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள், இதை கான்ஃபிகர் பண்ணுங்கள், இத்தனை நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா. ஆனால் 1975 ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஈ குட் இமேஜின் தட் ப்ரொடெக்ஷன்னா எப்படி இருக்கணும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கணும். அது அந்த அளவு வரணும். இன்னும் அந்த அளவு வரல. ஆனால் அது எப்படி, அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்கிறேன் நான். அந்த மாதிரி இதுதான் வந்து அல்டிமேட் கோல். அது இன்னும் நம்ம அந்த எவ்வளோதான் அட்வான்ஸ் போனாலும் இன்னும் அந்த மாதிரி லெவலுக்கு நம்ம இன்னும் வரல. இதுதான் கன்செப்ஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க, சைபர் செக்யூரிட்டி, சைபர் கிரைம். இது ஆக்சுவலாக ரெண்டும் அலைட் ஃபீல்டு, பட் ரெண்டுமே கைண்ட் ஆஃப் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டிஃப்ரென்சஸ். கம்ப்யூட்டர் செக்யூரிட்டி பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ ஹார்ட்வேர், அதுக்கப்புறம் நெட்வொர்க் இருக்கும், ரைட்டுங்களா. அதுக்கு மேலே வந்து அப்போ மொபைல் ஃபோன் எடுத்திங்கன்னா மொபைல் ஃபோனு ஒரு ஹார்ட்வேர், அதுக்கு நிறைய சிப் இருக்குது, பிசிபி இருக்குது. அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அது வந்து உங்கள் ஆண்ட்ராய்டாக இருக்கலாம், இல்லை iOS-ஆக இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம், OS வருது. அதுக்கு மேலே தான் உங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ரன் ஆகுது. ABC, வாட்ஸ்அப் ரன் ஆகுது, இல்லை வந்து இண்டிவிஜுவல் அப்ளிகேஷன்ஸ், ட்விட்டர் ரன் ஆகுது, இது ரன் ஆகுதுன்றோம். நவ் சைபர் செக்யூரிட்டியோட வியூ பாயிண்ட் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ஒவ்வொரு ஐட்டங்களும் எப்படி செக்யூராக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கறது அதோடைய வேலை. ஸோ வந்து இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து செக்யூராக இருக்கா, அதுக்கான செக்யூரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணுறோம், இந்த சிப் டிஃபைன் பண்ணும்போது செக்யூராக இருக்கா இல்லையா. ஆனால் ஒருமித்த ஒரு கருத்துன்னு ஒன்று வரும்போது, இப்போ ஒரே ஒரு ஆப்பு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து அவர் சொல்கிற மாதிரி எஸ்எம்எஸில் வர ஒரு ஆப்பை வந்து உள்ளே விட்டுட்டிங்கன்னா, ஏன் வந்து அவர் வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் மூலியமோ இல்லை வந்து ஆத்தரைஸ்டு சோர்ஸ் மூலம் உள்ளே விடுங்கன்னு. ஏன்னா அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்க அந்த ஆப் டெவலப் பண்ண அப்புறம் அந்த பிளே ஸ்டோருக்கு அவங்க தயார் பண்ணுறதுக்குள்ளே அவங்க தாவு தீர்ந்துடும். ஏன்னா அவ்வளோ செக் அவங்க பண்ணுவாங்க. நீ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் நீ வாங்குறியா, கேமரா இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறியா, எதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வாங்குற, எதுக்கு நீ வாய்ஸ் எனேபிள்மெண்ட் உனக்கு இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு தேவையா, அத்தனை கேள்வியெல்லாம் கேட்கப்படுது. கன்சியூமருக்கு சார்பாக கேட்டு அதெல்லாம் அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஸ்டோரில் அவங்க வந்து போடுறாங்க. இந்தியாலையுமே நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாலையுமே வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடிலேயே வந்து ஒரு மொபைல் சேவா ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் ஸ்டோர் இருக்குது. அதில் இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஏன்னா இதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் எடுத்துருக்குது. அங்கேருந்து எடுக்கிற சோர்சஸ் வரக்கூடிய ஆப்லாம் யூ கேன் ரெஸ்ட் ஃபார் அஷ்யூர் தட் இட் இஸ் அட்லீஸ்ட் கான் த்ரூ சம் லெவல் ஆஃப் சாங்டிட்டிஸ் செக், ரைட்டுங்களா. அதனால தான் அது சொல்கிறது. அப்படி இல்லை எஸ்எம்எஸ் மூலியம் வருது, வாட்ஸ்அப்பில் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சார் ஏதோ ஒரு ஃபைல், அதை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா உள்ளே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா இட் வில் கிரியேட் அ வீக்னஸ் இன் டு தட். அதே மாதிரி தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும்போது என்னென்னா ஒட்டுமொத்த ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ண முடியாது. அந்த மொபைல் ஃபோனை கேட்டு இது செக்யூரா அப்படின்னு கேட்டால்
அது பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் பார்க்கணும், அப்போ தான் அதை சொல்ல முடியும். அதுதான் சைபர் செக்யூரிட்டியோட. ஃப்ராடுங்கிறது டோட்டலி சைபர் கிரைம் அண்ட் ஃப்ராடுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள். இது வந்து என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணும், அதை இல்லாமையும் கூட வந்து யூ கேன் ட்ரை டு யூனோ நேவிகேட் அண்ட் சீட் பீப்புள் லைக் சோஷியல் இன்ஜினியரிங், பப்ளிக்கா டேட்டா அவைலபிள், டிசெப்ஷன், ரைட். அதுக்கப்புறம் வந்து இம்பர்சனைசேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொஃபைலிங் ஆஃப் பப்ளிக் டேட்டா. இதெல்லாம் வேரியஸ் திங்ஸ் தட் ஆர் அவைலபிள். இதில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்தது, விஷிங் அட்டாக், ஸ்கேமு, லாட்ரி ஸ்கேமு, அது இதெல்லாம் வந்து இதை சார்ந்தது. அஃப்கோர்ஸ் இட் மே நீட் சம் வீக்னஸ் ஓவர் தேர், மே நாட் நீட் ஆல்சோ, அது தெரியாது. ஆனால் அதில் இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஈஸி அந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து ஒரு ஐ மீன் லைக் many people have this notion of cyber security slightly வந்து more on the enhancement of the system point of view and subsystems point of view to making it secure, whereas crime comes from different angle. ஸோ அப்புறம் யூசபிள் செக்யூரிட்டி, அதான் நான் சொன்னது. ஸோ ஹவு எல்டர்லி கம்யூனிட்டி பொறுத்தவரைக்கும் ஃப்ரம் ரிசர்ச்சர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி வந்து செக்யூரிட்டியை இன்பில்ட்டாக கொடுக்குறது, டிசைன் பை செக்யூரிட்டி எப்படி பண்ணுறது, அங்கே தான் பார்க்கணும். யா அண்ட் ஃபைனலாக டேக்கிங் திங்ஸ் கேர் என்ன பொறுத்தவரைக்கும்னா செக்யூர் அண்ட் ஆக்சசபிள் ஆத்தென்டிகேஷன் மெத்தட்ஸ் பக்காவாக இருக்கணும். கீப் த டேட்டா செக்யூர். அதே மாதிரி வந்து செக்யூர் கம்யூனிகேஷன் என்ஷோர் பண்ணணும், டேட்டா ப்ரைவசி. ஸோ இதெல்லாம் தான் கீ எலிமெண்ட். ஃபைனலாக ஒரே ஒரு சஜஷன் ஆர் ப்ரொபோசல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் என்னன்னா, பிகாஸ் யூ ஆல் ஹவ் கம் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், யூ ஆல் ஹாவ் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம். அப்போ என்னன்னா அவேர்னஸ் வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், தட்ஸ் ஃபைன், வி ஆர் அவேர், அது கடந்து போயிட்டோம். இப்போ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து வில் ஹவ் டு get into action. நம்ம வந்து ஒரு we have to do certain things and see how we are able to learn moreங்கிற மாதிரி. மூணாவது பியர் செஷன். டெஃபினட்டாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள, நமக்கு உள்ள இருக்கிற கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கறது, அது வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பரவிச்சுன்னா தென் இட் பிகம்ஸ் மச் மோர் எஃபெக்டிவ். ஸோ இதுதான் ஐ ஜஸ்ட் தாட் ஐ வில் ஷேர். யா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைனல் வார்த்தை, எங்கள் ஆர்கனைசேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பிரின்சிபல் சயின்டிஃபிக் அட்வைசர், அவர் வந்து அவர் நன் அதர் தென் அவர் பிலவர்ட் கலாம் சாருடைய ட்ரீமில் உருவான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இது. சொசைட்டி ஃபார் இங்கே நம்ம சென்னையில் இங்கே தரமணியில் தான் இருக்குது, ஐஐடி ரிசர்ச் பார்க்க எதிர்த்தாப்பில். இதில் வந்து 23 வருஷமாக இருக்கோம் நாங்கள். வி ஆர் லுக்கிங் இன்டு இந்த மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். யா தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டாக்டர். இன்ட்ரெஸ்டிங். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ், எங்கே, எப்படி போகுது, எப்படி சேவ் பண்ணலாம், ஏஐலனால என்னெல்லாம் பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியாது. அதனால ரெண்டு சைடும் இருக்குது. ஒரு சைடு ஆஃப் திங்ஸ் வேர் குட் பீப்புள் டூ குட் திங்ஸ், பேட் பீப்புள் டூ பேட் திங்ஸ். ஸோ போத் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் பாசிபிள். அது வந்து கேன் பி டன் இன் த ட்ரையோ that he very clearly pointed out: awareness, training and peer sharing, right? அது வந்து very very important. நம்ம இப்போதைக்கு we are starting with awareness, then கூடிய சீக்கிரம் we should move into training and then peer awareness. Thank you, sir. Next, I would like to welcome Dr. Kalyaraj. So he is a doctorate, and he is also a doctorate in cyber security, and he's done his MA in public relations and his masters, and he's contributed substantially to building the social development and several human causes, and he's been awarded or honored prestigious international humanitarian award, and he holds 2 Guinness World Records, 2 largest organ donation initiative, Department of Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu. The organ donations program drew 3,500 participants, and one of the largest thing that had happened, and இது வந்து Tata Realty Infrastructure Limited Association oda nadandhathu, and Times of India had a lot of awards. He had been awarded, and Dr. Abdul Kalam has also he's received that award, and he's been associated with Pondicherry Police Department for cyber research, and I don't think so. I want to introduce him more. So, sir, please. So I don't want to introduce him more. So, please, sir.
Good afternoon to everyone. So thanks for giving this opportunity to share my views about cyber crime and cyber security. So for I thank Honorable Justice Dr. T.N. Valinayagam sir, my mentor. So சாரால் தான் இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறேன். ஸோ என்னோட இந்தளவுக்கு க்ரோத் வந்து கண்டிப்பாக சார் இல்லைனா சாத்தியம் இல்லை. ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் we are working almost 12 to 14 years in the industry. So Dr. Gulshan Rai is the IT Act 2000 ஃபார்ம் பண்ணதுலேருந்து 2012 I was associated with Dr. Gulshan Rai. ஸோ சைபர் கிரைமில் நிறைய கடந்து வந்திருக்கோம், நிறைய அவேர்னஸ், நிறைய செஷன்ஸ், கான்ஃபரன்ஸ் இது எல்லாமே கடந்து வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ கூட ஒரு ஹேக்கத்தான் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக. ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நாலேஜ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட செமிஃபைனல்ஸ் December 12th and 13th நடக்குது. ஸோ சைபர் குற்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சைபர் அவேர்னஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் சைபர் கிரைம். ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் சைபர் கிரைம் அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாருமே கண்டிப்பாக பண்ணணும். நான் எந்த அளவுக்கு குற்றங்கள் பதிவாகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து குற்றங்கள் வந்து குறையும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து சைபர் குற்றங்களை வந்து கடந்து போயிடுறோம். ஸோ கடந்து போகிறதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன், இது கடந்து போகிறதுக்கான விஷயம் கிடையாது. ஸோ சைபர் குற்றங்களை பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஃபார்மாக வந்து ரிப்போர்ட்டிங் கிரைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போது I4C மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் இந்தியன் சைபர் கோஆர்டினேஷன் சென்டர் புதுசாக ஒரு விங் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க I4Cன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து பப்ளிக் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து நேஷ்னல் சைபர் கிரைம் ரிப்போர்ட்டிங் போர்ட்டல். ஸோ ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ ஃபார் எனிவேர், போலீஸ் ஸ்டேஷன் போக வேணாம், நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ரெண்டாவது ரிப்போர்ட்டிங் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் 1930. ஸோ இந்த நம்பர்லேயும் வந்து ஒரு அட்டாக் நடந்தது அப்படின்னா இமிடியேட்டாக நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ தே வில் டேக் ஃபார்வர்ட் யுவர் கேசஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ கோல்டன் ஹார்ஸ் அப்படின்றது வந்து சைபர் கிரைம் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த 24 hours ஒரு கோல்டன் ஹார்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. எது ஃபினான்ஷியல் அட்டாக்காக இருந்தாலும், டேட்டா ப்ரீச்சாக இருந்தாலும், டிஜிட்டல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ், எந்த ஒரு கேஸ்க்காக இருந்தாலும் கோல்டன் ஹார்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும். ஸோ சைபர் கிரைம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபினான்ஷியல் அட்டாக். ஸோ இங்கே இருக்கிற சீனியர் சிட்டிசன் ஃபோரம், இங்கே இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ஃபினான்ஷியல் அட்டாக். ஸோ ஃபினான்ஷியல் பேங்க் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்குமே இப்போ நம்ம ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ரெண்டு விஷயம், காசு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்று இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை டெபிட் கார்ட்ஸ், கிரெடிட் கார்ட்ஸ், அது மூலிமா வந்து நம்ம காசு எடுப்போம். ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பாஸ்வேர்டு வந்து வி வாண்ட்ஸ் டு கீப் ஆன் சேஞ்ச் தி பாஸ்வேர்ட். ஆஃபனாக வந்து அடிக்கடி வந்து பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ரெண்டாவது பப்ளிக் ஒய்ஃபை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ பப்ளிக் ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ப்ராப்ளம் வரும், ரெண்டாவது இன்டர்நெட் பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்தவங்களோட மொபைல், இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன், எனக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்கல, உங்களோட மொபைலில் நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் இமீடியட்டாக ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணோன்னா அடுத்தவங்களோட மொபைல் வாங்கி அடுத்தவங்களோட லேப்டாப் பிசி மூலிமா வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஈவன் தோ அது செக்யூர்டாக இருந்தால் கூட ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை தட். நம்மளோட மொபைல் ஃபோன், நம்மளோட ஓன் பிசி, லேப்டாப் இதை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இன்டர்நெட் பேங்கிங் பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய அட்டாக்ஸ் வந்து அதில் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ நிறைய பேர் வந்து இந்த ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இப்போ வந்து இந்த டிஜிட்டல் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஃப்ரீ ஒய்ஃபை கொடுத்துருக்காங்க. ஏர்போர்ட்டில், பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லா இடத்துலையுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் ஃப்ரீ ஒய்ஃபை வந்து கனெக்ட் ஆகுனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மொபைல் டிவைஸில் கனெக்ட் ஆனாலும் சரி, உங்களோட லேப்டாப், பிசி எதில் கனெக்ட் ஆனாலுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து தேர்ட் பார்ட்டி வந்து அவங்களோட ஆக்சஸ் கிடச்சிரும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரீ ஒய்ஃபை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஃப்ரீ ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிடென்ஷியல் விஷயம் லைக் இந்த நெட் பேங்கிங் மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு இமெயில் அனுப்புறது, டெண்டர், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது வந்து பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப செக்யூர்ட், சேஃப் அண்ட் சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ். ரெண்டாவது வந்து இப்போ எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும், இந்த மொபைல் ஃபோனில் வந்து ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணுங்கள், இந்த டைம்குள்ளே வந்து ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் முடிய போகுது, அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் வரும். அப்புறம் சைட்ஸ் லைக்
ஸ்விக்கியாக இருக்கட்டும், இல்லைனா அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட், இதிலலாம் வந்து ஆஃபர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இந்த கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர் அப்படின்லாம் போடும்போது நமக்கு அமேசான்லேருந்து வர மாதிரியே ஒரு மெசேஜ் வரும். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ ஆஃபர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்தாலும் சரி, மெசேஜ் வந்தாலும் சரி, அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி போகாதீங்க. உங்களுக்கு அந்த ஆஃபர்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரியலாகவே அது அமேசான் ஆஃபர்ஸாக தான் இருக்கும். பட் இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபேக்காக ஒரு யூஆர்எல் கிரியேட் பண்ணி அந்த யூஆர்எல்ல வந்து ஃபேக் வெப்சைட்டில் உங்களை டைவர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் லைக் இ-காமர்ஸ் போர்ட்டல் போகிறீங்கனாலோ இல்லைனா ஃபுட் டெலிவரி அந்த மாதிரி எந்த சைட்ஸ் போகிறதா இருந்தாலும் டைரெக்டாக நீங்களே அந்த யூஆர்எல் டைப் பண்ணணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட் அப்படின்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டோட யூஆர்எல் டைப் பண்ணி அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டோட வெப்சைட்டுக்கு தான் நீங்கள் போடணுமே தவிர அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக அதில் வந்து ஒரு பெரிய அட்டாக் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ரெண்டாவது, இந்த ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் இங்கே எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. நம்ம ஏடிஎம் மிஷின்ஸ்க்கு போயிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து எந்த பேங்க் ஏடிஎம்ஸாக இருந்தாலும் அங்கே ஏடிஎம் மிஷின்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த ஏடிஎம் மிஷின் போயிட்டு ஸ்வைப்பிங், அந்த கார்டு ஸ்வைப்பிங்கோட ட்ராக் ஒன்று இருக்கும். அந்த ட்ராக்கில் நம்மளோட கார்டு இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து சைபர் கிரிமினல்ஸ், எக்ஸாம்பிள் இப்போ நைஜீரியாவிலேருந்து நிறைய கண்ட்ரியிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்க நிறைய பேர் போலீஸ், தமிழ்நாடு போலீஸும் சரி, இந்தியன் சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்டும் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவைஸ் வந்து அந்த ஏடிஎம் மிஷினில் அந்த ட்ராக்ல இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதில் இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட கார்டு வந்து இந்த ஏடிஎம் மிஷினோட அந்த ட்ராக்ல இன்சர்ட் பண்ணும்போது பின்னாடி இருக்கிற அந்த பிளாக் கலர் அந்த ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். அதில் தான் நம்மளோட சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கோட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், நம்மளோட டேட்டாஸ், பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸு. ஸோ காளிராஜ் தான் வந்திருக்கனா அப்படின்றத ஏடிஎம் மிஷின் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த பிளாக் கலர் சிப்பில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த சிப்பு வந்து ரேசர் ரைட் மூலிமா அந்த ட்ராக்ல வந்து நம்ம ஸ்வைப் பண்ணும் போது அந்த ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் வந்து அதை பேக்கப் எடுத்துக்கும். அதாவது அந்த கார்டோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பேக்கப் எடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அது ஏடிஎம் மிஷினுக்கே போகும். ஸோ ஏடிஎம் மிஷின் நம்ம போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் வந்து காளிராஜ் தான் வந்திருக்கானான்றதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட அந்த ஓடிபி நம்பர் இதெல்லாம் கேட்போம். சரி, ஓகே, அந்த ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் மூலிமா வந்து சைபர் கிரிமினல்ஸ்க்கு வந்து கார்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடச்சிருச்சு. நம்ம பின் எப்படி அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பின் என்டர் பண்ணுற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மைக்ரோ கேமரா மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அந்த கேமராவில் நீங்கள் இந்த பின் என்டர் பண்ணும் போது அந்த எந்த பின் நம்ம என்டர் பண்ணுறோமோ அது கேமராவில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும். சரி, இதை வச்சு டூப்ளிகேட்டோட டெபிட் கார்டோ கிரெடிட் கார்டோ வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க, கிரியேட் பண்ணுறாங்க, ஃபேக்காக கார்டு கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு இந்த கார்டு அப்படின்றது எப்படி மேட்ச் பண்ணுவாங்க, இந்த பின் அப்படின்றது எப்படி மேட்ச் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 11:15 வந்து நம்மளோட கார்டு வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கு. 11:16 17 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் வந்து ஒரு நம்பர் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், கேப்சர் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கார்டுக்கு இந்த பின் அப்படின்றத வந்து அந்த இடத்துல வந்து அவங்க மேட்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதன் மூலிமா தான் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா கார்டில் இருந்து நிறைய பேர் ஸ்வைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வரும். ஸோ ஃபேக் கார்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது நம்ம ஏடிஎம் மிஷின்ஸ் வந்து பிஃபோர் என்ட்ரிங் இன்டு ஏடிஎம் மிஷின்ஸ் நம்ம கார்டு ஸ்வைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டிவைஸ் வந்து எப்போவுமே இது ஒரு ப்ராக்டிஸாக நம்ம பண்ணணும். டிவைஸ் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நல்லா இப்படி ஷேக் பண்ணி பார்க்கணும். இன்கேஸ் ஏதாவது ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து கீழே விழுந்துடும். இப்போ ஒரு சைபர் கிரிமினல் போயிட்டு ஏடிஎம் மிஷினில் வந்து போட்டு அந்த நட்டு ஸ்க்ரூலாம் போட்டு டைட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான், எக்ஸ்டர்னலாக தான் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்படி ஷேக் பண்ணும்போது ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் இருந்தால் கீழே விழுந்துடும். சரி, ஓகே, அப்படி இருந்து எனக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பின் நம்பர் என்டர் பண்ணும்போது இப்படி கையை மறைச்சிக்கிட்டு பின் நம்பர் என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கேமராவில் நம்மளோட பின் நம்பர் வந்து ஸ்டோர் ஆகாது. ஸோ நம்மளோட கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைச்சாலுமே பின் நம்பர் அவனுக்கு கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நிறைய சைபர் அட்டாக்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும். ஸோ ஃபினான்ஷியல் கிரைம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சரி சார், அந்த ட்ராக் இருக்குல்ல சார், அந்த இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுவோம்ல, அந்த ட்ராக்கை வந்து இப்படி நல்லா ஷேக் பண்ணோம் சார். சரி, அதுதான் வந்து ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் வைப்பாங்க. ஸ்கிம்மர் டிவைஸ் வந்து அந்த ட்ராக்கிங் மிஷினில் தான் வைப்பாங்க. ஸோ ஆமாம், அந்த ட்ராக்கிங் மிஷினில் தான் வைப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபினான்ஷியல் அட்டாக்ஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி இங்கே எத்தனை பேர் வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தெரில. எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும், ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும், அடுத்து நம்மளோட
கம்ப்யூட்டர்லேயோ நம்மளோட லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூகுளில் வந்து அது லிஸ்டிங் ஆகும். ஸோ என்னோட ஃபோனுக்கும் என்னோட பிசிக்கும் என்னோட கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்புக்கும் என்ன கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ எல்லாருமே வந்து ஃபோன் வாங்கினாலும் சரி லேப்டாப் வாங்கினாலும் சரி இமெயில் ஐடி வந்து கம்பல்சரி கான்ஃபிகர் பண்ணணும். இமெயில் ஐடி கான்ஃபிகர் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா கொடுத்து ஃபோன் வாங்கினாலுமே கம்பல்சரி ஃபோன் ஆன் பண்ணனவொடனே வந்து மெயில் கான்ஃபிகரேஷன் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மெயில் மூலிமா தான் உங்களை வந்து ட்ராக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இ-காமர்ஸ் போர்ட்டல்லாம் இந்த அளவுக்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க, இந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களோட இமெயில் வந்து அவங்க ட்ராக் பண்ண மூலிமா தான் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, எந்த டைமில் உங்ககிட்ட காசு இருக்கும் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்காகவே ஒரு படிப்பும் இருக்குது. இந்த இ-காமர்ஸ் போர்ட்டல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து ரெக்ரூட்டே பண்ணுவாங்க. கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து இந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும், அவங்க என்ன ப்ராடக்ட்டை விரும்புகிறாங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவோம், ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் வேணான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ப்ராடக்ட்டை வாங்க வைப்பாங்க. சேம் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு மாருதி கார் வாங்கணும் அப்படின்னு போனேன்னா என்னை வந்து டொயோட்டா கார் வாங்க வைப்பாங்க, ஃபோர்டு வாங்க வைப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நெட் இன்ஃப்ளூயன்சர். விர்ச்சுவலில் வந்து நம்ம என்ன வாங்கணும்னு நினச்சதே மறந்துட்டு அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற ப்ராடக்டாக வாங்கிடுவோம். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். ஸோ நம்மளை பற்றின ஒரு செப்பரேட் க்ளோனிங்கே வந்து இன்டர்நெட்டில் நடந்துகிட்ருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து காளிராஜுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும், என்ன பண்ணுவார், 15ஆம் தேதிக்கு மேலே அவர்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்கும், 15ஆம் தேதிக்கு மேலே என்ன ப்ராடக்ட் அவர் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு இன்டர்நெட் க்ளோனிங்கே வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணுன்னா அதை நம்ம சோஷியல் மீடியாலேயோ இல்லைனா கூகுள்லேயோ சர்ச் பண்ணாமல் 4 பேர்கிட்ட கேட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டை வாங்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்மளோட ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுச்சு, நம்மளை யாரோ ஒருத்தர் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் நிறைய இப்போது ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். ஸோ இன்கேஸ் ஃபோனே ஹேக் ஆனாலும் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபியர். அதாவது என்னென்னா, சிம்பிள் விஷயம், எனக்கும் அவனுக்கும் கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட இன்டர்நெட் மட்டும்தான். இன்கேஸ் என் ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுச்சு, யாரோ என்னை மானிட்டர் பண்ணுறாங்க, என்னோட டேட்டாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பயப்பட தேவையில்லை. உங்களோட இன்டர்நெட் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேட்டாஸை உங்களை யாருமே வாட்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்டர்நெட் இஸ் த மெயின் சோர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் தி போத் சைட்ஸ். ஸோ இன்டர்நெட் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் செக்யூர்டாக இருக்கலாம். ரெண்டாவது, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போது ரீசெண்டாக வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் வந்து சில சர்வீசஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு 2 முக்கியமான சர்வீசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா CIER, சென்ட்ரல் ஐடென்டிட்டி எக்யூப்மெண்ட் ரிஜிஸ்டர். இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மொபைல் ஃபோன் தொலைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கடந்து போயிடுறோம். இது சாதாரண ஒரு மொபைல் ஃபோன் இல்லை, ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இந்த மொபைல் ஃபோன் வாங்கி, ஸோ இது தொலைஞ்சா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்து போயிடுறோம். இப்போ நடக்கிற நிறைய கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தொலைஞ்ச மொபைல் ஃபோன்ஸ் தான் வந்து கிரிமினல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் மூலிமா ஏதாவது ஒரு அட்டாக் நடந்தது, ஏதாவது ஒரு மர்டர் நடந்தது அப்படின்னா ஆப்வியஸாக வந்து போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் நீங்கள் தான் வந்து பிரைமசி அக்யூஸ்டாக வந்து அதில் வருவீங்க. ஸோ உங்கள் ஃபோன் ஏதாவது தொலைஞ்சிது அப்படின்னா தயவு செய்து அந்த சாதாரண ஃபோனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் மாட்டக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி வந்து CIER போர்ட்டலில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம். டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷனில் சென்ட்ரல் ஐடென்டிட்டி எக்யூப்மெண்ட் ரிஜிஸ்டர். இந்த போர்ட்டலில் போயிட்டு உங்களோட IMEI நம்பர் போட்டுட்டு லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஃபோன் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்ற அந்த FIR காப்பி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் அப்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இமிடியேட்டாக CIER என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களோட ஃபோனை வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்போ இன்கேஸ் அந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் எடுத்து அந்த IMEI நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, இல்லைனா சிம் கார்டு வந்து வேறு சிம் கார்டு போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா இமிடியேட்டாக ஒன்ஸ் அந்த ஃபோன் வந்து மானிட்டர் CIER கம்ப்ளீட்டாக பண்ணும்போது எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து எந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த லொக்கேஷன் வந்து இமிடியேட்டாக CIER டிபார்ட்மெண்ட் போயிடும். ஸோ CIER டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அந்த லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இது அந்த CIER போர்ட்டல் நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும். இப்போ யாராவது அந்த போர்ட்டல் நீங்கள் CIER, ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக எவ்வளோ கேசஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க CIER போர்ட்டலில், எவ்வளோ ட்ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஸ்டேட் வைஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக அதில் இருக்கும். சரி, இன்டர்நெட் இல்லை, ஓகே. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் அந்த sanjarsathi.gov.in அப்படின்றது இன்னொரு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷனோட இன்னொரு சர்வீஸ். ஸோ இது CIER எல்லாமே ஒரே சர்வீசஸ் தான். ஸோ இந்த sanjarsathi.gov.inல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
இங்கே இருக்க எல்லார் பேர்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது, என் நம்பர் ஆஃப் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இருக்குது, என் நம்பர் ஆஃப் டெபிட் கார்ட்ஸ் இருக்குது, என் நம்பர் ஆஃப் சிம் கார்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதன் மூலிமா தான் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ், கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ ஆஸ் அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் போலீஸ் இருக்காங்க, காவல்துறை, நீதித்துறை மக்களோட பாதுகாப்புக்காக கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் ஆஸ் அ பப்ளிக்காக நம்மளும் ஒரு சில விஷயத்தை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இன்னிலிருந்து நீங்கள் உங்களோட ரிலேஷன் எல்லாருக்குமே இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். sanjarsathi.gov.inல உங்களோட ஆதார் நீங்கள் ஒன்ஸ் என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் நேமில் வந்து எவ்வளோ சிம் கார்டு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றத அந்த போர்ட்டலில் காட்டும். ஸோ நீங்கள் அந்த sanjarsathi.gov.in SANCHAR SANCHAR sanjarsathi.gov.in SAATHI அதான் AATHI SAATHI சாத்தி THI சாத்தி ஃப்ரெண்ட் சாத்தி. இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ்ன்றதுனால இந்தியில் வச்சிருக்காங்க. அரசியல் ஆகிடும் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சஞ்சார்சாதி போர்ட்டலில் வந்து உங்களோட ஆதார் நம்பர் நீங்கள் என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி நீங்கள் அதில் என்டர் பண்ண உடனே உங்கள் நேமில் ஆதாரில் என்னென்ன சிம் கார்டு அவைலபிளாக இருக்குன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த சிம் கார்டு வந்து இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு யூ, இல்லைனா அந்த சிம் கார்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இமிடியேட்டாக அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த சிம் கார்டை வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வித்தின் 2 to 7 ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து அந்த சிம் கார்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பிளாக் ஆகிடும். அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நம்மலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்குலாம் இப்போ நிறைய வந்து இந்த டிஜிட்டல் ஹராஸ்மெண்ட் கால்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஃபினான்ஷியல் அட்டாக் கால்ஸாக இருக்கட்டும், நிறைய கால்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து இல்லாமல் இருக்கலாம். அதாவது எனக்கு வந்து சைபர் அவேர்னஸ் இருக்குது, நான் இந்த கால்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து கட் பண்ணிவிடுவேன் காலை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கால் வந்துச்சு அப்படின்னா யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்போர்ட் இன் 1930. ஸோ அதாவது போலீஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா, நீங்கள் தான் மணி லாஸ் பண்ணல, எது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னு கேட்பாங்க. ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்போர்ட் தட். இந்த sanjarsathi.comல இந்த நம்பர்லேருந்து எனக்கு கால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதே 2 to 7 ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்து அந்த நம்பர் பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க, அந்த நம்பரை மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து யாருக்குமே இந்த மாதிரி பப்ளிக் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கால் போகாது. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால கண்டினியூஸாக வந்து அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுவாங்க, அந்த நம்பர் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க, அந்த நம்பரை பிளாக் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பெஸ்ட் வே ஆஃப் ப்ராக்டிசிங் ஃபார் சைபர்.